تو اب آپ اندازہ کریں اللہ کی طاقت کتنی ہے اور بندے کی طاقت کی حیثیت کیا ہے. آپ اسی پر اندازہ کر لیں میرے اللہ کی طاقت کیسی ہے. اللہ رب العزت بڑے بڑے مالداروں کو اللہ اکبر اس نے دھول چٹائی ہے. کیا لوگوں نے فرعون کو اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دریا میں غرق ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں نے شداد کو اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہونے سے اللہ کو روکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا وہ منظر رہا ہوگا کہ برسوں محنت کروا کر کے سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، ہیرے جواہرات، اللہ اکبر، مشک کی مٹی اس وہاں پھیلا کر خود کی جنت بنانے والا شداد جب اپنی جنت میں خود ساختہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سواری کے 2 قدم جنت کے اندر جاتے ہیں اور سواری کے 2 قدم جنت کے باہر رہتے ہیں، اور اللہ ملک الموت سے کہتا ہے اس کی روح قبض کر کے اس کو جو ہے عبرت کا مقام بنا دو. دنیا نے دیکھا خود کی دولت کے غرور کے نشے کے اندر ڈوبنے والا اور اللہ کو جنگ کا چیلنج کرنے والا شداد کس طریقے سے شکست کھایا کہ خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا. اللہ کی طاقت کتنی ہے. بڑے سے بڑے طاقتور کو اگر صرف اس کی کمر کی رست کو وہ دبا دے تو انسان چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے. بڑے بڑے خوبصورت آنکھ والوں کی اس نے آنکھوں کی روشنی چھین لی، لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. کیا آپ کو نہیں پتا جب زلیخا کی آنکھوں کی روشنی چھینی گئی تو زلیخا بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود بھی مصر کی گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی. اللہ اکبر. یاد رکھنا جتنی اللہ کی طاقت ہے اتنی طاقت کسی کی نہیں ہے. سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے، سب سے بڑھ کر قوت والا ہے، سب سے بڑھ کر وجاہت والا ہے. وہی تو ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے، وہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، وہی تو ہے جو زمین میں جھٹکے دلوا دے یا زمین کو اشارہ کر دے تو زمین میں زلزلے آتے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے، زمین کے اندر دھس جاتی ہے. اس کی طاقت کا اندازہ کرو، اس کی قوت کا اندازہ کرو. اللہ اکبر. ترکی اور شام کے زلزلوں کے اندر جب لوگ زمین کے اندر دب گئے تو اللہ اکبر 12 دن کے بعد لوگوں کی لاشیں نکلتی ہے، لیکن جس ملبے کے ڈھیر سے 12 دن کے بعد لوگوں کی لاشیں نکلتی ہے اسی ملبے کے ڈھیر سے 12 دن کے بعد ننھے ننھے دودھ پیتے بچے زندہ وہ جاوید نکلتے ہیں. آخر یہ کس کی طاقت و قوت ہے کہ بڑے مر رہے ہیں دب کر اور 12 دن کے بعد بھی ننھے سے جو بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں اللہ اکبر وہ زندہ رہ رہے ہیں بغیر کھائے پیے. کون ہے جو ان کو زندہ رکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہے، وہ رب محمد کی طاقت ہے. سمندروں میں کشتیاں جس پر دن کا آنا جانا ہو یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے. اب آپ نہیں سوچتے اتنے طاقتور سے کون جنگ کرے گا اور کون جنگ مول لے گا؟ اور جو اس سے جنگ کرنے کی ہمت کرے، جو اس سے جنگ کرنے کی کوشش کرے اس کا کتنا بڑا پاگل پن ہوگا. اور اللہ سے جو جنگ کا اعلان مول لے گا یا خدا کو جو جنگ کا چیلنج کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی. اب آئیے آپ کے سامنے میں بتاؤں. اللہ اکبر. وہ اللہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اسی اللہ نے اعلان فرمایا کہ 3 لوگوں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، یعنی 3 لوگ مجھے جنگ کا چیلنج کرتے ہیں اور میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ان سے اللہ کی جنگ ہے، یعنی اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان کیا 3 لوگوں سے. اب آئیے ترتیب بار اگر وقت میں گنجائش رہی اور موسم نے اجازت دی تو ہم اپنی گفتگو کو پورا کریں گے. اگر آپ کا اسی طرح ساتھ رہا بہت اچھے انداز سے آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ گفتگو پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. جن 3 لوگوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا جو
लोगों के सामने नेकी करते हैं। तवज्जो करना, अल्लाह किन के साथ ऐलान जंग कर रहा है और कौन अल्लाह से टकराने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर अंजाम क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता है 3 लोगों से मेरा ऐलान जंग है, 3 लोगों को मैं जंग का चैलेंज करता हूं। और नंबर 1, जो लोगों के सामने नेकी करता है और अकेले में गुनाह करता है, तन्हाई में गुनाह करता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है जो तन्हाई में गुनाह करे वो मुझे जंग का चैलेंज करता है, वो मेरे साथ ऐलान जंग करता है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा करें, जो अल्लाह को जंग का चैलेंज करेगा, अल्लाह उसका अंजाम क्या करेगा, खुदा उसका अंजाम क्या करेगा। अब आप अपने मन में डूब कर सोचें, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। आज मुसलमान कहते हैं हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, आज मुसलमान कहते हैं हमारे जो है वो यहाँ अल्लाह अकबर इज्जत के लाले पड़ गए हैं। आज मुसलमान कहते हैं हम भूख की भुखमरी का शिकार है। आज मुसलमान कहते हैं बीमारियों ने हमारे घरों को देख लिया है। आज मुसलमान कहते हैं खुशियां हमसे रूठ गई है। आज मुसलमान कहते हैं घरों में बेकरारियां हैं, घरों में बेचैनियां हैं, घरों में इज़्तिराब है। एक बाप से बेटा वफादारी नहीं कर रहा है, बेटियां अपने माँ बाप से वफादारी नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर। वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता है जो तन्हाई में गुनाह करे वो मुझे जंग का चैलेंज करता है, वो मेरे साथ ऐलान जंग करता है और मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। हम में से कितने लोग हैं, हमारी तन्हाइयां कैसी है, हमारा अकेलापन कैसा है। बड़ी माजरत के साथ अगर हम महफिल में जाते हैं तो कितने अदब से बैठते हैं। क्यों? कैमरे की इज्जत में है, लोग हमें देख रहे हैं, उलमा की निगाहें देख रही है। उलमा को अवाम देखे तो मिंबर वाले भी नाक में खुजली हो तो कभी नाक में जो है वो खुजली नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैं कैमरे की जद में हूं, लोग मुझे देख रहे हैं। आप अंदाजा करें मेरे भाइयों, अगर लोग हमें देख रहे हो तो हमारी उठना बैठना सोना जागना कितना मोहतात हो जाता है। अगर हम कैमरे की जद में हो तो हमारे मुंह में अगर पान का थूक भी हो तो हम पान का थूक भी नहीं उगलते, क्योंकि कैमरे की जद में है। कोई हमें देखने वाला हो, कोई हमें देख रहा हो, बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना। अगर हम किसी दावत में जाते हैं और हमें पता है कि 4 लोग हमें देख रहे खाते हुए, तो हम बड़ा लुकमा भी मुंह में नहीं डालते, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं। ऐ इंसान, तू कितना अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐ इंसान, तू अपने आप से कितना बड़ा मक्र और फरेब कर रहा है। अपने जैसा इंसान देखे तो तू बड़ा लुकमा मुंह में नहीं डालता, और तुझे अल्लाह देखे और तू जिना कर रहा है, तुझे अल्लाह देखे तू लड़कों के साथ बदकारी कर रहा है, तुझे अल्लाह देखे तू कानों में ईयरफोन लगा करके गाने और गजलें सुन रहा है, तुझे अल्लाह देखे अल्लाह अकबर तू गुनाह कर रहा है, अपनी तन्हाइयों के अंदर जराइम कर रहा है। सुन लो, अल्लाह के देखने का जिसको ख्याल ना हो और खुदा की गैरत का जिसको ख्याल ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसों के साथ ऐलान जंग करता है और फरमाता है सुन लो। अल्लाह अकबर। आज इंसान इसलिए कमा रहा है, इसलिए जमा रहा है, जमीन जायदाद मकान घर दुकान ये वो, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर सब कुछ इसीलिए तो इंसान कर रहा है। मौसम को देखे बगैर इंसान जो मेहनत कर रहा है इसीलिए तो कर रहा है कि मैं मेहनत करूंगा मेरे बच्चे सुख चैन से रहेंगे, मैं मेहनत करूंगा मेरे बच्चे इत्मीनान की जिंदगी गुजारेंगे, मैं मेहनत करूंगा मेरी आने वाली नस्लें सुख चैन की जिंदगी गुजारेगी। मगर सुन लो, तन्हाई में गुनाह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को जंग का चैलेंज करने वालों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब कोई मेरी इताअत करता है, जब कोई मेरी फरमा बरदारी करता है, जब कोई मेरे हुक्म पर अमल करता है तो मैं उससे प्यार करने लगता हूं, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जिससे मोहब्बत करता हूं फिर उस पर रहमतों का नुज़ूल करता हूं, उस पर रहमतों की बरसात करता हूं, और जिस पर रहमतें बरसा देता हूं तो फिर मेरी रहमतें कभी खत्म नहीं होती, मेरी रहमतें बाकी रहने वाली है। मेरी रहमतों का नुज़ूल जिस पर एक बार होता
رہتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن پھر فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، مگر جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، میرے فرامین پر عمل نہیں کرتا، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، تنہائیوں میں پاپ کرتا ہے، تنہائیوں میں جرائم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور میں اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہوں۔ جملے پہ توجہ کرنا، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور جب میں کسی پہ لعنت کرتا ہوں، توجہ سے سنیں، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی پہ لعنت کرتا ہوں تو وہ لعنت صرف اسی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی رہتی ہے، یعنی کہ اس کی 7 نسلوں تک اللہ کی لعنت کا اثر رہتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اے انسان تو محنت کر رہا ہے، اے انسان تو مشقت کر رہا ہے، اے انسان تو رات و دن تگ و دو کر رہا ہے، اے انسان نہ تو صبح دیکھتا ہے، نہ تو شام دیکھتا ہے، نہ تو رات دیکھتا ہے، نہ تو دن دیکھتا ہے، نہ تو گرمی دیکھتا ہے، نہ تو سردی دیکھتا ہے، اس لیے کماتا ہے نا، اس لیے جماتا ہے نا، اس لیے مکانات تعمیر کرتا ہے نا، اس لیے تگ و دو کرتا ہے نا۔ آج انسان اگر کسی کی جیب کاٹ رہا ہے تو کیوں؟ تاکہ میرے بچے سکون سے رہے۔ آج انسان موبائل چوری کر رہا ہے تو کیوں؟ میرے بچے سکون سے رہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جرائم اور پاپ کرنے والوں، میں تمہیں دشمن بنا کر کے، اللہ اکبر، پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، اور اس لعنت کا اثر 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں؟ آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں، ہماری نسلیں لٹ جائیں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں چاہتے۔ تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تنہائیوں میں جرائم کیوں کرتے ہیں؟ آج کا مسلمان رات کے 3-3 4-4 بجے تک نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کیا تنہائی کے اندر گندی پکچریں نہیں دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں نہیں دیکھ رہا ہے، گندگی کے اندر ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں، انسان یہ سوچتا ہے یار اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، وہ ماؤں سے زیادہ کرم کرتا ہے۔ بالکل، میں تو کہتا ہوں ماؤں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں تو 70 کی بھی بات نہیں کرتا، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کی ذات کا حسن بے مثال ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا علم بے مثال ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے محبت کرنے کا انداز بھی بے مثال ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، جہاں وہ محبت کرنے میں بے مثال ہے، وہیں پر وہ غیرت کرنے میں بھی بے مثال ہے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ تنہائی میں جرائم کرنے والوں کے ساتھ، تنہائی میں گناہ کرنے والوں کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، تو پھر اعلان جنگ ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ان کو ہلاک کروں گا، ان کو برباد کر دوں گا، ان کو تباہ کر دوں گا۔ جوانی کے نشے میں رات کی تاریکیوں میں گناہ کرنا اچھا لگتا ہے، دولت کے نشے میں انسان کو جرائم کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب قدرت اپنا شکنجہ کستی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، بلکہ اللہ ان کی نیکیاں بھی قبول نہیں فرماتا جو تنہائیوں کے اندر گناہ کر کے اللہ کو اعلان جنگ کرتے، جنگ کا اللہ کو چیلنج کرتے۔ حالانکہ کوئی مسلمان کی گناہ کرتے وقت یہ نیت نہیں رہتی کہ وہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کرے، اللہ کے ساتھ جنگ کسی مسلمان کی نیت نہیں، کیسے ہو سکتی ہے کسی کی ہمت؟ مگر اللہ فرما رہا ہے کہ تم اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرو گے تو میں تمہیں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں پھر اس کی 7 پشتوں کو ہلاک، تباہ، برباد اور لعنتی کر دیتا ہوں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو خود تو بیچارے نیکی کرتے ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مولانا پریشان رہتا ہوں۔ تو کیوں؟ تو باپ دادا جو گل کھلا کر کے گئے تو اس کی نحوست اولاد تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے
तन्हाई में पाप और जुर्म करने से पहले ये सोचो कि कहीं हमारा किया हुआ हमारी औलाद को बर्बाद तो नहीं करेगा, हमारी औलाद को तबाह तो नहीं करेगा। आप कहते हैं क्या माँ बाप का किया हुआ औलाद के सामने आता है? बिल्कुल, वरना देखो यजीद ने जो किया, 14 बेटे छोड़ करके मरा, 14 में से एक भी नहीं बचा। एक बचना तो दूर की बात है, उसकी नस्ल भी नहीं बची। लेकिन इमाम हुसैन ने अल्लाह को राजी किया, एक बेटा छोड़ करके गए। आज दुनिया में मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर औलाद हुसैन मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसके साथ जंग का ऐलान करे, रब तबारक व तआला उसकी नस्लों को हलाक कर देता है। तो लोग जिना करने से पहले सोचे तो ना, लोग पाप करने से पहले सोचे तो ना, लोग गंदी फिल्में कर देखने से पहले सोचे तो ना, लोग सूद के धंधे करने से पहले सोचे तो ना कि मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं नस्लें तो हलाक नहीं कर देगा, तबाह बर्बाद नहीं कर देगा। मुगल खानदान की तारीख नहीं पढ़ते? देख लो, इसी हिंदुस्तान में मुगलों ने सदियां हुकूमत की। आज मुगलों की औलाद क्या कर रही है? कोई ठेला ढकेल रही है, कोई चाय बेच रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ करे। वजह वो बड़ों का किया हुआ औलाद को तबाह करता है। मैं ये नहीं कहता मुगल सबके सब बुरे थे, ये भी नहीं कहता सबके सब अच्छे थे। तारीख आप पढ़े, आपको पता चलेगा उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो जो गलतियां बड़े कर चुके वो हम न करें, वरना नस्लें बर्बाद होती। अल्लाह का फरमान सुन करके घर जाकर इस पे गौर करना। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में कि जिससे दुश्मनी करता हूं, जो तनाई में गुनाह करता है, फिर मैं उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता हूं, और वो उसकी 7 पुश्तों तक वो लानत बाकी रहती है, उसका असर पहुंचता रहता है। अपने बच्चों पे प्यार नहीं, अपने बच्चों पे तरस नहीं आता। आजकल वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा जुर्म है जो मुसलमानों के अंदर नहीं? थोड़ा सा माल आ गया, जवानी की दहलीज पे पहुंच गए, अल्लाह ने ताकत दे दी, कुव्वत दे दी, इंसान क्या नहीं करता, इंसान कितने जराइम नहीं करता। आइए, अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी आदत थी मैं कब्रिस्तान जाया करता था। फरमाते मेरी आदत थी मैं कब्रिस्तान जाया करता था। एक दिन मैं कब्रिस्तान गया और मैंने एक दरख्त से टेक लगाई, और दरख्त से टेक लगा करके मैं बैठ गया। तो सुकून था कब्रिस्तान में। आमतौर पे कब्रिस्तान में अल्लाह वालों को सुकून ही मिलता है। कभी जाया करो, अभी शब बारात कल ही की शब होगी इंशाअल्लाह, कब्रिस्तान जाया करो, लेकिन रस्मन मत जाया करो। सिर्फ अगरबत्तियां जलाने न जाया करो, कब्रों को चूना लगाने न जाया करो, बल्कि वहां इबरत हासिल करो। वहां बैठकर सोचो, कुछ देर चुप रहकर, खामोश रहकर गौर करो। ये जिसकी कब्र के पास हम बैठे हैं, ये भी हम ही में से था। इसको लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे, बड़े बड़े अलकाबात देते थे, बड़े बड़े आदाब से याद करते थे। महफिलों में आता था तो लोग उठकर बैठ जाते थे। कोई दौलतमंद था, कोई गरीब था, कोई अमीर था, कोई मालदार था, कोई मजदूर था, कोई सेठ था, लेकिन सब कब्र के अंदर पड़े हुए हैं। ऊपर तो लगता है कि सब पुरसुकून है, लेकिन अंदर का हाल क्या है ये अल्लाह ही जानता है। या अल्लाह जाने या कब्र का मुर्दा जाने उस पर क्या गुजर रही है। इसलिए अल्लाह के बंदो, कब्रिस्तान जाया करो, थोड़ी देर बैठकर सोचा करो। मैं तो कहता हूं कि कब्र के अंदर अगर कोई अजाब ना भी हो तो इंसान इतना सोच ले कि अपने 10 बाय 10 के कमरे के अंदर जब इंसान अंधेरा हो जाए तो उसको डर लगने लगता है। खुद के बनाए हुए 10 बाय 10 के कमरे में अंधेरा हो जाए तो इंसान को कैसा लगता है। तो 2 गज जमीन के अंदर जहां करवट बदलने की भी जगह नहीं, वहां के अंधेरे के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। खुद के घर में पंखा बंद हो जाए तो गर्मी का क्या हाल होता है। अल्लाह अकबर।